नमस्कार, वेलकम। केम छो बधा? गया लेक्चर में तमे उदाहरण 23, 24 और 25 त्रण उदाहरणनो अभ्यास कर्यो हतो। हवे आज आपणे अभ्यास करवानो छे उदाहरण 26। बराबर। हवे जो उदाहरण 26 में एम कीधुं छे कि एक शाळाना 400 विद्यार्थीओ छे, एनी मोजणी करी एटले के 400 विद्यार्थीओनी तपास करवामां आवी। मोजणी एटले कोई एक बाबतने ध्यानमां राखीने। बराबर। तपास तो घणा प्रकारनी थई शके। बराबर। पण आमां कोई एक बाबतने ध्यानमां राखी छे। ए बाबत ए छे के सफरजननो रस अने नारंगीनो रस। तो 400 मांथी ए तपास करवामां आवी के केटलाने सफरजननो रस पीवो गमे छे, केटलाने नारंगीनो रस पीवो गमे छे, केटलाने बंने रस पीवा गमे छे, केटलाने एक पण रस पीवा गमतो नथी। एवी मोजणी 400 विद्यार्थीनी मोजणी एटले के तपास करी। बराबर। नारंगीनो रस अने सफरजननो रस आ बे बाबते। बराबर छे। हवे जो ए दरमियान अहींया तमने माहिती जे मळी, जे मोजणी करी एमां ए छे के 100 विद्यार्थी सफरजननो रस पीवे छे, 150 नारंगीनो रस पीवे छे, 75 विद्यार्थीओ सफरजन अने नारंगी बंने रस पीवे छे। हवे आपने खबर छे के तमारे एने गण तरीके दर्शावो। धारो के गण ए एटले सफरजननो रस पीवे तेवा विद्यार्थीओनो गण, गण बी नारंगीनो रस पीवे तेवा विद्यार्थीओनो गण। तो नंबर ऑफ ए एटले 100, नंबर ऑफ बी 150। पछी आगळ विधान छे के 75 विद्यार्थीओ, अहीं एम छे के 75 विद्यार्थीओ बंने प्रकारना रस पीवे छे। 75 विद्यार्थी जे छे ए बंनेनो रस पीवे छे। बराबर। 75 विद्यार्थी बंनेनो रस पीवे छे। एनो अर्थ ए जो आपणे सफरजननो रस माटे ए धार्यो छे, ए धारीए, नारंगीनो रस पीवे तेना माटे बी धारीए, तो बंने रस पीवे तो एना माटे आवे ए छेद बी। बराबर छे। हवे एम कीधुं केटला विद्यार्थीओ सफरजन अने नारंगी पैकी एक पणनो रस पीता नथी। सफरजननो रस ए नथी पीता, नारंगीनो रस ए नथी पीता। बराबर। एनो अर्थ ए आपणे समजीए कई रीते एनुं सूत्र आवशे ते पछी आपणे दाखलो गणीए। ध्यान आपजो। हवे जो धारो के आपणे ए माटे लीधुं, गण ए लीधो सफरजननो रस पीवे। बराबर। गण बी जे छे कीधुं नारंगीनो रस पीवे। हवे बंने रस पीता होय तो आवे ए छेद बी आवे। जो बंने प्रकारनो रस पीवे तो ए छेद बी आवे। हवे एम कीधुं के बेमांथी एक पण रस नथी पीता। सफरजन अने नारंगी नथी पीता एटले याद राखजो। ज्यारे एम आवे के हवे आ बंने रस पीवे छे एटले छेद आव्यो। पछी एम कीधुं सफरजननो रस पीवे, नारंगीनो रस न पीवे, तो सफरजननो रस पीवे एना माटे आवे ए, नारंगीनो रस न पीवे एटले ए छेद बी डेश। याद राखजो। हकीकतमां आ ए छेद बी डेश एटले ए माइनस बी छे। सफरजननो रस पीवे एटले ए। बराबर। नारंगीनो रस न पीवे एटले बी डेश। तो हकीकतमां आ जे तमने मळे ने तफावत गण छे ए माइनस बी। बराबर। पछी सफरजननो रस न पीवे एटले के नारंगीनो रस पीवे, सफरजननो रस नारंगीनो रस पीवे छे, सफरजननो रस न पीवे, तो न पीवे एटले ए डेश। तो आवशे ए डेश छेद बी एटले ए आवशे बी माइनस ए। ध्यान राखजो खास। ए माइनस बी एटले ए छेद बी डेश कहेवाय। जो तमे ए छेद बी डेश करो, बराबर, एटले तमने ए माइनस बी ज मळशे। ए तमे उदाहरण लईने गणी शको। मानी लो के आपणे ए माइनस बीनुं जे सूत्र छे तमने खबर छे, ए माइनस बीनुं सूत्र छे बीजुं आपणे जे उपयोगमां लईए छे ते ए माइनस ए छेद बी। हकीकतमां त्रणेय त्रण परिणाम सरखा छे। आ पण एनुं सूत्र छे, ए माइनस बी पण छे। ए माइनस बी एटले आपणे जे तफावत गण एमां जे अभ्यास कर्यो एमां ए माइनस बी लीधुं। बराबर। अने आ सूत्रनो उपयोग कर्यो ए माइनस ए छेद बी। आ पण एनुं सूत्र छे ए माइनस बीनुं। एम बी माइनस एनुं आ पण सूत्र छे। बी माइनस ए एटले आम बी उपर ए उपर डेश आवी जाय अने बंनेनो छेद। आने तमे एम पण लखी शको, आ जे छे बी छेद ए डेश। बराबर। बी छेद ए डेश पण तमे लखी शको। आने आ रीते पण लखी शकाय। केना माटे लखाय
કે માની લો કે એ આપણે શું ધાર્યું કે સફરજનનો રસ પીવે છે ને નારંગીનો રસ, આપણે ધાર્યું. હવે બંને રસ પીવે તો એ છેદ બી, સફરજનનો રસ પીવે નારંગીનો રસ ન પીવે એટલે એ છેદ બી ડેશ, બરાબર. એટલે એ માઇનસ બી. પછી નારંગીનો રસ પીવે સફરજનનો રસ ન પીવે, આ પીવે છે ન પીવે એટલે આની ઉપર ડેશ આવે એટલે આ રીતે આવે બી માઇનસ એ, એટલે કે બી છેદ એ ડેશ. બી છેદ એ ડેશ. સફરજનનો રસ નારંગીનો રસ પીવે અને સફરજનનો રસ ન પીવે એટલે બી છેદ એ ડેશ. બી છેદ એ ડેશ એટલે બી માઇનસ એ. તો આનું સૂત્ર શું થશે? આગળ આપણે તફાવત જે ગણ છે એમાં જોયું હતું તો કે બી માઇનસ એ છેદ બી, બરાબર. હવે જો આ બંને સૂત્ર સમાન છે, આ બંને સૂત્ર આ બંને સમાન જ છે, એ આપણે તમે ઉદાહરણથી સમજી શકો કે આ બંને સમાન છે. કઈ રીતે સમાન છે ઉદાહરણ લઈને સમજીએ કાંઈ. તો ધારો કે આપણે કોઈ યુ લઈએ, યુ ધારી લઈએ, યુ છે 1 થી 6, ચાલો એ ગણ ધારીએ 2 3 5, બી ધારીએ 2 4 6, બરાબર છે. ચાલો સૌથી પહેલાં આપણે બી ડેશ મેળવીએ. ચાલો બી ડેશ એટલે સૂત્ર શું આવે? બી ડેશ બરાબર યુ માઇનસ એ યુ માઇનસ બી. બી ડેશ એટલે આવે યુ માઇનસ બી. ચાલો યુ માઇનસ બી કરો તો બી ડેશમાં કયા ઘટક આવશે? યુ માઇનસ બી. 2 4 6 નીકળી જાય, તેમાં વધે 1 3 5, બરાબર. હવે એ છેદ બી ડેશ કરીએ, એ છેદ બી ડેશ. આપણે આ યાદ રાખજો, બંને પરિણામ સરખા છે એવું જોવું છે કે એ છેદ બી ડેશ બરાબર એ માઇનસ બી થાય, બરાબર. આ સૂત્ર તો આપણે જોયું જ આગળ દાખલામાં. આગળ જ્યારે તમને સમજ એ આપણે દાખલા પણ ગણ્યા તફાવત ઘટનાના, તો એ માઇનસ બી જ્યારે મેળવું ત્યારે આનો ઉપયોગ આપણે કર્યો હતો. ચાલો તો બી ડેશ યુ માઇનસ બી. હવે તમે 1 3 5 આવ્યું, બરાબર. બી ડેશ. હવે આ બેનો છેદ કરીએ, આ પરિણામ તો એ છેદ બી ડેશ. ચાલો એ છેદ બી ડેશ. તો એનો અને બી ડેશનો છેદ કરો તો એમાં આવશે તમને 3 અને 5, બરાબર. આ બેમાં 3 5 સમાન છે, 3 અને 5, બરાબર છે. હવે આપણે કહીશું એ માઇનસ એ છેદ બી, બરાબર. ચાલો એ માઇનસ, હવે એ માઇનસ બીનું સૂત્ર એ તમે જાણો છો, એ માઇનસ બીનું સૂત્ર તો જો એ માઇનસ બી બરાબર એ માઇનસ એ છેદ બી. ચાલો એ 2 3 5 માઇનસ એ છેદ બી. તો આ બંનેનો છેદ શું છે? બંનેના છેદમાં છે 2, એ છેદ બી 2, એમાંથી બાદ કરો એટલે તમને મળશે 3 5, બરાબર. તો સાબિત થયું કે એ છેદ બી ડેશ બરાબર એ માઇનસ બી થાય, બરાબર. તો યાદ રાખજો કે જ્યારે તમને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે, આગળ આપણે આગળનું જે ઉદાહરણ છે 27મું ઉદાહરણ, એના માટે ખાસ જરૂરી છે આ કે જ્યારે તમને પ્રશ્ન પૂછે કે એમાં હોય પરંતુ બીમાં ન હોય, ત્યારે એ માઇનસ બી. અહીંયા આપણે માન્યું કે આ બે ગણ લીધા હોય કે ભાઈ સફરજનનો રસ પીવે પરંતુ નારંગીનો રસ ન પીવે, તો ન પીવે એના માટે એ છેદ બી ડેશ. પછી નારંગીનો રસ પીવે પરંતુ સફરજનનો રસ ન પીવે તો બી છેદ એ ડેશ, અને એ છેદ બી ડેશ એટલે એ માઇનસ બી, અને બી છેદ એ ડેશ એટલે બી માઇનસ એ થશે, બરાબર. પછી તો હવે આના જે સૂત્ર છે ધ્યાન આપજો કે તમને ખ્યાલ છે કે એ આનું જે નંબર ઓફ એ આનું સૂત્ર જે એ માઇનસ બી એનું સૂત્ર સીધું જ આવી જશે, બરાબર. નંબર ઓફ એ માઇનસ નંબર ઓફ એ છેદ બી, બરાબર. એની રીતે તમે સીધું આનું સૂત્ર લઈ શકશો એ માઇનસ બીનું, બરાબર. ચાલો હવે આમાં જે પ્રશ્ન છે કે બંને રસ ન પીવે, તો બંને રસ ન પીવે એટલે બંને ઉપર ડેશ આવે. બંને રસ ન પીવે એવું તમને કીધું છે કે બંને રસ ન પીવે, સફરજનનો રસ ન પીવે
અને નારંગીનો રસ પણ ન પીવે તો એમાં આવશે એ ડેશ છેદ બી ડેશ. અને એ ડેશ છેદ બી ડેશ એટલે આપણે ખબર છે આ ડ મોર્ગનનો નિયમ આવે. તો ડ મોર્ગનનો નિયમ તમે લ્યો એટલે એ આવશે એ યોગ બી હોલ ડેશ. ચાલો એ યોગ બી હોલ ડેશ તો આપણે જે પૂરક ગણનો જે નિયમ છે તો યુમાંથી બાદ થાય એટલે યુ માઇનસ એ યોગ બી. એટલે યુમાંથી તમે એ યોગ બીના ઘટકો દૂર કરી દો એટલે તમને આ મળી જાય કે સફરજનનો રસ સફરજન અને નારંગી પૈકી એક પણ રસ ન પીવે. એટલે સફરજનનો રસ ન પીવે અને નારંગીનો રસ ન પીવે. તો આનું ફાઇનલ સૂત્ર તમે આ રીતે લઈ શકો કે નંબર ઓફ એ ડેશ છેદ બી ડેશ બરાબર નંબર ઓફ એ યોગ બી હોલ ડેશ. તો એ યોગ બી હોલ ડેશનું સૂત્ર તમે આ રીતે લખી શકો નંબર ઓફ યુ માઇનસ નંબર ઓફ યુ આનું સૂત્ર લઈ શકાય નંબર ઓફ યુ માઇનસ નંબર ઓફ એ યોગ બી બરાબર. પછી એ યોગ બીનું સૂત્ર આપણે મૂકી દેવાનું એ તો તમે જાણો જ છો. એ યોગ બીનું સૂત્ર કયું થાય નંબર ઓફ એ પ્લસ નંબર ઓફ બી માઇનસ નંબર ઓફ એ છેદ બી. એટલે તમને ફાઇનલ આનો આન્સર મળી જશે. ટૂંકમાં પણ તમે વેન આકૃતિની મદદથી પણ પ્રશ્ન સોલ્વ કરી શકો. બરાબર છે. ચાલો તો હવે આપણે એ ઉદાહરણ જોશું. ધ્યાન આપજો. ઉદાહરણ 26. તો ઉદાહરણ 26માં આપણે એ શું ધારવાનો છે સફરજનનો રસ પીવે તેવા વિદ્યાર્થીનો ગણ અને બી નારંગીનો રસ પીવે તેવા વિદ્યાર્થીઓનો ગણ. બરાબર. ચાલો ધારો કે એ બરાબર સફરજનનો રસ પીવે તેવા વિદ્યાર્થીઓનો ગણ. બી બરાબર નારંગીનો રસ પીવે તેવા વિદ્યાર્થીઓનો ગણ. તો એની સંખ્યા તમને આપી છે માટે કહી શકાય નંબર ઓફ એ બરાબર 100 નંબર ઓફ બી બરાબર 150 75 વિદ્યાર્થી સફરજન તેમજ નારંગી બંનેનો રસ પીવે છે. એટલે નંબર ઓફ એ છેદ બી એટલે કેટલા થશે 75. અને ધ્યાન આપજો એવું કીધું છે 400 વિદ્યાર્થી છે એટલે હકીકતમાં યુ થશે સાર્વત્રિક ગણ યુ. એટલે નંબર ઓફ યુ બરાબર 400. બરાબર. કેમ કે એની અંદર આપણે આ 400માંથી એવા વિદ્યાર્થી આપણે મેળવવાના છે કે જે બેમાંથી એક પણ રસ ન પીતા હોય. તો 400માંથી આપણે હમણાં જે સૂત્ર તમને સમજાવ્યું હતું બરાબર કે કેટલા વિદ્યાર્થી સફરજન અને નારંગી એક પણ રસ પીતા નથી એટલે એ ડેશ છેદ બી ડેશ આ એનું સૂત્ર આવે. બરાબર. તો અહીંયા આપણે એની સંખ્યા મેળવીએ. ધ્યાન આપજો. સીધો પ્રશ્ન જ આમાં સોલ્વ થઈ જશે. લખીએ કે સફરજન અને નારંગી પૈકી એક પણ રસ ન પીતા હોય તેવા વિદ્યાર્થીની સંખ્યા બરાબર નંબર ઓફ એ ડેશ છેદ બી ડેશ. બરાબર. નંબર ઓફ એ ડેશ છેદ બી ડેશ. નંબર ઓફ એ ડેશ છેદ બી ડેશ એટલે દ મોર્ગનના નિયમ પ્રમાણે આવશે એ યોગ બી હોલ ડેશ. પછી દ મોર્ગનના નિયમ પ્રમાણે આમાં યુમાંથી બાદ કરો એટલે આ તમને મળી જાય. જો યુમાંથી આ બધા ઘટકો બાદ કરી નાખો નંબર ઓફ યુમાંથી તો તમને મળશે આગળ નંબર ઓફ યુ માઇનસ નંબર ઓફ એ યોગ બી. બરાબર છે.
ચાલો હવે એ યોગ બીનું આપણે સૂત્ર મૂકવાનું છે. આ એ યોગ બીનું જે સૂત્ર છે, નંબર ઓફ એ પ્લસ નંબર ઓફ બી માઇનસ નંબર ઓફ એ છેદ બી, અહીંયા તમારે કાઉન્સ કરીને લખવાનું છે. તો કાઉન્સ કરીને લખીએ, ધ્યાન આપજો. નંબર ઓફ યુ માઇનસ મોટા કાઉન્સમાં નંબર ઓફ એ પ્લસ નંબર ઓફ બી માઇનસ નંબર ઓફ એ છેદ બી. ચાલો કિંમત મૂકી દઈએ. આ થશે 400 માઇનસ નંબર ઓફ એ છે 100, 150, 75, બરાબર 100. ચાલો કેટલા થશે? 200, 250, બરાબર, અથવા અહીંયા 25, અહીંયા એટલે 175. 175 માઇનસ કરો એટલે કેટલા થાય? 225. તો 225 વિદ્યાર્થીઓ બેમાંથી એક પણ રસ પીતા નથી, બરાબર. હવે જો એને આપણે એકદમ શોર્ટકટ લઈએ, આટલી આ જે ગણતરી કરી એ ગણતરી સિવાય વેન આકૃતિની મદદથી, બરાબર. હવે જો અહીંયા તમને એમ કીધું કે બંને રસ પીતા હોય તો બંને આપણે અહીંયા ધારી લઈએ, આ યુ એ અને બી, બરાબર બી. ચાલો અહીંયા શું કીધું? બંને રસ પીતા હોય એવી અહીંયા સંખ્યા. હવે આપણે જો આમાં સીધી સંખ્યા જ મૂકશું. બંને રસ પીતા હોય એવા 75 છે, તો અહીંયા લખશું આપણે 75, બરાબર. અહીંયા આવે 75. પછી શું કીધું કે સફરજનનો રસ પીવે તેવા 100 છે, એટલે આ આખું 100 થાય, આખું 100. તો 100 માંથી 75 તો આમાં આવી ગયા, તો વજા કેટલા? 25, એટલે ટોટલ 100 થઈ ગયા. નંબર ઓફ એ કેટલા છે? 100. 100 માંથી 75 આમાં આવી ગયા, તો અહીંયા 25. તો આ 25 કેવા છે? 25 એવા છે જે ફક્ત સફરજનનો રસ પીવે છે. યાદ રાખજો, 75 બંને રસ પીવે છે, આ 100 છે, બરાબર. એ સફરજનનો રસ તો પીવે છે, પણ એમાંથી 25 માત્ર સફરજનનો રસ પીવે છે અને આ બંને રસ પીવે છે. ચાલો બીમાં, તો બીમાં ટોટલ કેટલા છે? 150. તો 150 છે એટલે અહીંયા આવશે આખું 150, એમાંથી 75 નીકળી જાય એટલે કેટલા વધે? 75. 75 વધે તો આમાં તમે શું કહી શકો કે 75 બી છે, ટોટલ 150 છે. સફરજનનો રસ તો પીવે છે, પણ આમાં 75 એવા છે કે બંને રસ પીવે છે, અને 75 એવા છે માત્ર નારંગીનો રસ પીવે છે. યાદ રાખજો, બી એટલે નારંગીનો રસ. તો 75 વિદ્યાર્થી એવા છે જે બંને રસ પીવે છે, અને 75 એવા છે જે માત્ર નારંગીનો રસ પીવે છે. એટલે આમાં યાદ રાખજો, 150 કેવા છે? સફરજનનો રસ પીવે છે, પણ એની અંદર 75 એવા પણ છે જે નારંગીનો રસ એ પીવે છે. તો 75 કેવા થયા? જે માત્ર નારંગીનો રસ પીતા હોય. હવે આપણે વજ્યા કેટલા? આખું યુ એટલે કેટલા છે? 400 છે. 400 માંથી આંકડા કાઢી નાખો એટલે એ બાકીના એ 12 વધે. કેટલા થશે? ગણો. આ થાય 100. 100 ને 75 175, તો બાકી કેટલા વધ્યા? 225, બરાબર. આ આપણો છે આન્સર. 225 વિદ્યાર્થી એવા છે જે એક પણ રસ પીતા નથી. તમે વેન આકૃતિની મદદથી તરત જ આનો જવાબ મેળવી શકો, એકદમ શોર્ટમાં ગણતરી કરીને, બરાબર. વેન આકૃતિ જે છે એની મદદથી એકદમ શોર્ટમાં, પણ સમજવું પડે તમારે. આની અંદર આંકડા એકવાર મુકાઈ જાય એટલે સરળતાથી તમે વેન આકૃતિની આમાં તમે એમ એ પણ મેળવી શકો કે ફક્ત સફરજનનો રસ કેટલા પીવે છે, ફક્ત નારંગીનો રસ કેટલા પીવે છે. ફક્ત સફરજન એટલે શું કહેવાય? સફરજનનો રસ પીવે પરંતુ નારંગીનો રસ ન પીવે એવા 25, નારંગીનો રસ પીવે પરંતુ સફરજનનો રસ ન પીવે એવા 75. આ હકીકતમાં શું છે તમને ખ્યાલ છે? આ છે એ માઇનસ બી અને આ છે બી માઇનસ એ. હમણાં જ તમને આગળ જે કીધું કે એ માઇનસ બી એટલે શું? સફરજનનો રસ પીવે, નારંગીનો રસ ન પીવે, નારંગીનો રસ પીવે, સફરજનનો રસ ન પીવે, બરાબર. ચાલો, તો આ થયું ઉદાહરણ 26. ઓકે, કેટલા આવશે આની અંદર? 225. તો
વિડીયો પોઝ કરીને લખી નાખજો અને આગળ જે સૂત્ર લખાવ્યા છે આગળના પેજ ઉપર એ પણ ધ્યાનમાં લેજો અને તમને આ જે છે જે લખાણ કરવામાં આવે છે એની જે PDF છે તે તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર જે છે એની અંદર તમને મળી જશે બરાબર। ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સ ખોલશો એટલે એની અંદર તમને લિંક હશે PDFની, લિંક તમે ઓપન કરશો એટલે તમને આ જેટલા આજના પ્રશ્ન છે એ મળી જશે। ચાલો હવે ઉદાહરણ 27 છે। તો ઉદાહરણ 27 હમણાં જે આપણે વાત કરી હતી એ જ ચામડીની વ્યાધિવાળી 200 વ્યક્તિઓ છે, એટલે ચામડીનો જેને રોગ હોય તેવા 200 વ્યક્તિ છે। 120 વ્યક્તિઓને રસાયણ C1 અને 50 વ્યક્તિઓને રસાયણ C2ની અસર માલુમ પડી। અસર માલુમ પડી એટલે માની લો કે ભાઈ એ ચામડીનો રોગ દૂર કરવા માટે એણે દવા લીધી બરાબર। એમાં C1 રસાયણ એટલે દવા ગણો, C1 રસાયણ અને C2 રસાયણ બે પ્રકારના રસાયણ લીધા તો 120ને C1ની અસર પડી, 50ને C2ની અસર પડી, 30ને બંને રસાયણ એટલે આપણે માની લો કે C1 માટે આપણે A ધારીએ, C2 માટે આપણે B ધારીએ તો આ થશે નંબર ઓફ A 120, નંબર ઓફ B 50, 30ને બંને રસાયણોની અસર પડી એટલે નંબર ઓફ A છેદ B થાય। હવે અહીંયા શું કીધું છે રસાયણ C1ની અસર હોય પરંતુ C2ની અસર ન હોય। જો અહીંયા તફાવત આવ્યો, C1ની અસર હોય પરંતુ C2ની અસર ન હોય એટલે એ થશે અહીંયા ધ્યાન આપજો આ થશે C1 માટે આપણે એ ધાર્યું એટલે આ મળે તમને આ પ્રશ્ન છે A માઇનસ B, નંબર ઓફ A માઇનસ B બરાબર। જ્યારે C2ની અસર હોય પરંતુ C1ની અસર ન હોય એ બાદ થઈ જાય યાદ રાખજો। C2ની અસર હોય, C2માં આપણે B ધારીએ એટલે આપણે સંખ્યા મેળવવાની છે B માઇનસ Aની, નંબર ઓફ B માઇનસ A। પ્રશ્ન પહેલાં તમને સમજાવો છે, શું કીધું C1ની અસર હોય એટલે A, C2ની અસર ન હોય એટલે માઇનસ, B માઇનસ કરી દેવાનું, C2ની અસર હોય એટલે B પરંતુ C1ની અસર ન હોય એ માઇનસ કરી દેવાનું। હવે આનું સૂત્ર તો તમને ખબર જ છે A માઇનસ A છેદ B, નંબર ઓફ A માઇનસ નંબર ઓફ A છેદ B, આનું સૂત્ર તમને ખબર છે એ સીધું સૂત્ર લખી નાખો આ બંને મળી જશે। પછી શું કીધું રસાયણ C1 અથવા C2ની અસર અથવા યાદ રાખજો અથવા એવું C1 અથવા C2ની અસર હોય એટલે તમારે મેળવવાનું છે A યોગ B અથવા એટલે યોગ નંબર ઓફ A યોગ B। આ ત્રણ પ્રશ્ન સોલ્વ કરવાના છે, એકદમ સિમ્પલ પ્રશ્ન છે બરાબર। વેન આકૃતિની મદદથી પણ તમે સોલ્વ કરી શકો બરાબર છે। ચાલો તો આપણે સૌથી પહેલાં તો ગણ ધારી લઈશું કે ધારો કે A બરાબર રસાયણ C1ની અસર હોય તેવા વ્યક્તિઓનો ગણ, પછી C2 ધારીએ B બરાબર રસાયણ C2ની અસર હોય તેવા વ્યક્તિઓની સંખ્યા બરાબર છે। ચાલો શું છે પ્રશ્નની અંદર કેટલા છે અને ટોટલ કેટલા છે 200 વ્યક્તિ છે બરાબર। ટોટલ 200 વ્યક્તિ છે, અહીંયા યાદ રાખજો ટોટલ વ્યક્તિની અહીંયા એમ એવો પ્રશ્ન છે જ નહીં કે બંનેની અસર ન થઈ હોય, C1 ને C2 બંનેની અસર ન થઈ હોય એ મેળવો હોય તો એ પ્રશ્ન આમાં સોલ્વ થઈ જાય કેમ કે આમાં તમને નંબર ઓફ U આપેલ છે, કુલ 200 વ્યક્તિ છે। તમને એમ એવો પ્રશ્ન પૂછ્યો હોય કે રસાયણ C1 અને C2 એ પૈકી બંનેની અસર ન થઈ હોય તો હમણાં આપણે જે છેલ્લો હમણાં ગણ્યો આગળનો પ્રશ્ન ઉદાહરણ 26 નંબર ઓફ A ડેશ છેદ B ડેશ બંને અસર ન થઈ હોય એ આમાં પ્રશ્ન મળી શકે કેમ કે આમાં તમને 200 વ્યક્તિ આપેલા છે, કુલ 200 વ્યક્તિ આપ્યા છે એટલે નંબર ઓફ U આપેલ છે બરાબર। ચાલો તો કેટલા છે C1ની અસરવાળા 120 અને C2માં 50 અને બંનેમાં 30 છે
બરાબર, તો લખી નાખીએ. માટે નંબર ઓફ એ છે 120, નંબર ઓફ બી 120, નંબર ઓફ બી 50 અને બંનેમાં હોય તેવા નંબર ઓફ બી 50, નંબર ઓફ એ છેદ બી 30. ચાલો, તો આમાં પ્રશ્ન શું પૂછ્યો છે કે C1ની અસર હોય પરંતુ C2ની અસર ન હોય. ચાલો, પહેલો પ્રશ્ન. આમાં જે પ્રશ્ન છે એમાંથી આપણે આગળ વધીએ. સીધું આમાંથી જ સૂત્ર આવતું જશે. ચાલો, પહેલો પ્રશ્ન જોઈએ. C1ની અસર હોય પરંતુ C2ની અસર ન હોય તેવા વ્યક્તિઓની સંખ્યા બરાબર નંબર ઓફ એ માઇનસ બી. બરાબર, નંબર ઓફ એ માઇનસ બીનું સૂત્ર તમને ખ્યાલ છે. એ માઇનસ એ છેદ બી, એટલે તમે સીધું લખી શકો નંબર ઓફ એ માઇનસ નંબર ઓફ એ છેદ બી. બરાબર, ચાલો, નંબર ઓફ એ કેટલા છે 120 માઇનસ એ છેદ બી કેટલા 30, તો ટોટલ કેટલા થશે આ 90 વ્યક્તિ એવા છે જેને C1ની અસર હોય પરંતુ C2ની અસર ન હોય. એ તમે આગળ મેં કીધું એ પ્રમાણે વેન આકૃતિની મદદથી એકદમ સરળતાથી કહી શકો. બરાબર, હમણાં આપણે જોઈએ. પહેલાં આ પ્રશ્ન સોલ્વ કરી નાખીએ. ચાલો, પછી એમાં બીજો પ્રશ્ન છે. બીજો પ્રશ્ન, C2ની અસર હોય પરંતુ C1ની અસર ન હોય તેવા વ્યક્તિઓની સંખ્યા. તો તેવા વ્યક્તિઓની સંખ્યા થશે નંબર ઓફ, ચાલો, C2ની અસર હોય એટલે બી, C1ની અસર ન હોય એટલે નંબર ઓફ બી માઇનસ એ. તો અહીંયા સૂત્ર લખી શકાય નંબર ઓફ બી માઇનસ નંબર ઓફ એ છેદ બી. ચાલો, નંબર ઓફ બી કેટલા છે 50 માઇનસ 30, તો આ કેટલા થશે? આવા વ્યક્તિ થશે 20. બરાબર, તો આ થયો પ્રશ્ન 2. ચાલો, હવે લઈશું આપણે પ્રશ્ન 3. શું છે કે C1 અથવા C2ની અસર હોય. C1 અથવા C2. પ્રશ્ન 3 શું છે? રસાયણ C1 અથવા રસાયણ C2ની અસર માલુમ. અથવા છે એટલે એ યોગ બી આવે. બરાબર, તો એ યોગ બીનું સૂત્ર આપણે લખવાનું છે. ત્રીજું, રસાયણ C1 અથવા C2ની અસર હોય તેવા વ્યક્તિઓની સંખ્યા બરાબર નંબર ઓફ એ યોગ બી. ચાલો, આનું સૂત્ર નંબર ઓફ એ પ્લસ નંબર ઓફ બી માઇનસ નંબર ઓફ એ છેદ બી. ચાલો, કિંમત મૂકી દઈએ. નંબર ઓફ એ એટલે નંબર ઓફ એમાં છે 120, નંબર ઓફ બીમાં 50, એ છેદ બી છે 30. બરાબર, કેટલા છે નંબર ઓફ એ? ફરીથી કિંમત જાણી લઈએ. નંબર ઓફ એ 120, નંબર ઓફ બી 50 અને નંબર ઓફ એ છેદ બી છે 30. બરાબર, ચાલો, આનું તો કેટલું ટોટલ થશે? 20 વધે. 20 અને 20 ઉમેરો એટલે કેટલા થશે? 140. 140 એવા છે કે C1ની અસર હોય અથવા C2ની, એટલે ઓછામાં ઓછી એક અસર હોય. ઓછામાં ઓછી એક અસર હોય. હવે જો આ જે 3 પ્રશ્ન છે એ તમે વેન આકૃતિની મદદથી
એકદમ સરળતાથી આ પ્રશ્ન જોઈ શકાય, 3 પ્રશ્ન ધ્યાન આપજો. ચાલો જો, તો વેન આકૃતિમાં આપણે અને યુ કહેશું, એ બી. ચાલો શું કીધું છે અહીંયા? સૌથી પહેલાં અહીંયા જે તમને રકમ કીધી છે એનો અભ્યાસ કરો. બંનેની અસર હોય એવા કેટલા છે? બરાબર, એ વચ્ચે પહેલાં અહીંયા મૂકવાના છે. બંનેની અસર હોય 30. ચાલો 30 કેવા છે? બંનેની અસર હોય. બરાબર, 30 એવા છે કે જેમાં બંનેની અસર હોય. ચાલો 30 આમાં. પછી C1ની અસર હોય, તો C1ની અસર હોય એવા 120 છે. તો આખો એ એટલે 120. તો 120 પૂરા કરવા આપણે C1 માટે આપણે એ ધાર્યો, C1 માટે ગણ એ ધાર્યો, પણ એમાં 30 તો બંને વાળા આવી ગયા. એટલે આખો આપણે ટોટલ 120 થવા જોઈએ. ટોટલ 120 એટલે શું આવશે? અહીંયા આવે 90. પછી બી, C2ની અસર હોય, તો C2ની અસર હોય એવા 50 છે. તો 50માં 30 તો આવી ગયા, એટલે કેટલા વધે? અહીંયા વધે 20. બરાબર, તો મળી ગયા પ્રશ્ન તમને. જો ફક્ત આ શું આવે કે C1ની અસર હોય પરંતુ C2ની અસર ન હોય, એટલે આ તમને શું મળશે? A માઇનસ બી. આ મળે A માઇનસ બી, એટલે એવા કેટલા છે? 90. C2ની અસર હોય એટલે બી, C1ની અસર ન હોય એટલે બી માઇનસ એ. તો આ તમને મળે બી માઇનસ એ, તો એ થશે 20. અને શું કીધું? C1 અથવા C2 એટલે યોગ, યોગ એટલે એ યોગ બી, એટલે બધાને સરવાળો કરી નાખવાનો. એ યોગ બી, આપણે ખબર છે એ યોગ બી એટલે બંને વર્તુળ એમાં હોય, બીમાં હોય, બંનેમાં હોય, તો 30 આવી જ ગયા. બરાબર, તો કેટલા થશે? 50 ને 90 140. પછી હજી મેં તમને આગળ ત્રીજો પ્રશ્ન કીધો કે બેમાંથી એક પણ અસર ન હોય, C1 અને C2 પૈકી એક પણ અસર માલુમ ન પડે તો એ બહાર આવે. ટોટલ કેટલા છે? 200. તો 200માંથી કેટલા બાદ કરવાના? 140 કાઢી નાખવા. 140 કાઢી નાખો એટલે 60 એવા છે, 60 કે જેને બંને અસર ન હોય. આમાં જો કે પ્રશ્ન ચોથો નથી, પણ તમે ચોથો પ્રશ્ન વિચારી શકો કે બંને રસાયણ C1 C2 પૈકી એક પણની અસર ન માલુમ પડે, તો એક પણની અસર ન માલુમ પડે એવા અહીંયા બહાર આવે. તમે આ જે પ્રશ્નો છે વેન આકૃતિની મદદથી સરળતાથી સોલ્વ કરી શકો. MCQ હોય તો એમાં કંઈ લાંબી ગણતરી વિચારવાનું હોય. તમને આ વેન આકૃતિ ખાલી ખબર પડી ગઈ કે બંને હોય એ છેદમાં મૂકવાના, પછી 120 C1 છે એટલે એ માટે એ ધાર્યો, તો એ એટલે આખો 120 છે, તો 120 અહીંયા થવા જોઈએ, એટલે 90 ઘટે છે, મૂકી દીધા આખા એમાં 120 આવી ગયા. પછી બીમાં 50 થવા જોઈએ, તો બંનેમાં એવા તો 30 આવી ગયા, તો બાકી વધ્યા 20. બરાબર, પછી શું કીધું કે C1ની અસર હોય પરંતુ C2ની અસર ન હોય, એટલે A માઇનસ બી ન હોય એને માઇનસ કરી દેવાનું. C2ની અસર હોય, C1ની અસર તે માઇનસ કરી દે, A માઇનસ બી એટલે આ ભાગ થઈ ગયો, છેદ નીકળી જાય. સૂત્ર આપણે લીધું, A માઇનસ બી એટલે A માઇનસ A છેદ બી, બી માઇનસ એટલે બી માઇનસ A છેદ બી. તો એકદમ સરળ પ્રશ્ન છે. થિયરિકલ પ્રશ્ન તમને થિયરીમાં લખવાનો પ્રશ્ન પૂછાય તો આ રીતે લખવાનો રહેશે, અને ગણતરીમાં MCQમાં પૂછાય તો આ રીતે તમે કોઈ પણ પ્રશ્ન રકમ બદલાઈને ગમે તે પૂછાય, રકમ ચેન્જ કરીને પૂછાય, અહીંયા વિગત ચેન્જ કરીને પૂછાય. પણ જો તમને વેન આકૃતિ ખબર પડતી હોય કે કેના માટે કયો ભાગ આવે, એટલે એકદમ સરળતાથી તમે પ્રશ્ન સોલ્વ કરી શકશો. બરાબર, તો અહીંયા આ લેક્ચર પૂરો કરીશું. મળીશું આવતા લેક્ચરમાં. હવે ઉદાહરણ અહીંયા માની લો કે 27 સુધી પૂરી થઈ જાય, એટલે આગળનું જે સ્વાધ્યાય છે 1.6, બરાબર, એ આવતા લેક્ચરમાં શરૂ કરવાનું છે. તો દરેક વિદ્યાર્થીઓને ગુડ બાય, ગુડ લક.